So synapse is a functional junction between two neurons or between a neuron or and a muscle cell. So it is also called as interneuronal junction. ഇതിനെ interneuronal junction എന്ന് വിളിക്കും. ഇവിടെ രണ്ട് ന്യൂറോൺസ് ആണ് വരിക. അതായത് when suppose one neuron A is transmitting impulse to another neuron B. So if the impulse transmission is from A to B, then we can say A is the presynaptic neuron and B is the postsynaptic neuron. അപ്പോൾ ഏത് ന്യൂറോണിൽ നിന്നാണോ ഇമ്പൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പ്രീസിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺ. ഏത് ന്യൂറോണിലേക്കാണോ ഇമ്പൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺ. സോ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് പ്രീസിനാപ്റ്റിക് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺസ്. ഇനി ഒരു ന്യൂറോണിന് തന്നെ ഒന്നിലധികം ന്യൂറോൺസുമായിട്ട് സിനാപ്സസ് ഫോം ചെയ്യാം. സോ എ സിംഗിൾ ന്യൂറോൺ ക്യാൻ ഹാവ് സെവറൽ സിനാപ്സസ് വിത്ത് അതർ ന്യൂറോൺസ്. ഇനി in this diagram you can see that the axons of this neuron are synapsing with the dendrons of the next neuron. But there are other types of synapses also. അപ്പോൾ ഇത്തരം സിനാപ്സുകളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ആക്സോഡെൻഡ്രിക് സിനാപ്സസ് എന്ന് വിളിക്കാം. അതായത് when impulse is being transmitted from the axon of one neuron to the dendron of the other neuron, such a synapse is called as axodendric synapse. ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് രണ്ട് സിനാപ്സുകളും കൂടെയുണ്ട്. They are called as the exosomatic synapse and the exoaxonic synapse. As already mentioned, in exodendritic synapse, the axon of the presynaptic neuron will communicate with the dendron of the postsynaptic neuron. So it is a junction between axon and dendron. It is called as exodendritic synapse. The second type of synapse is called as exosomatic synapse, where we can see that the axon of the presynaptic neuron communicate with the cell body or the cyton of the postsynaptic neuron. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ്സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിന്റെ സെൽ ബോഡിയുമായി പ്രീസിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിന്റെ ആക്സോൺ വന്നിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ആക്സോസൊമാറ്റിക് സിനാപ്സ്. ഇറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്സോൺ ആൻഡ് സോമ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആക്സോസൊമാറ്റിക് സിനാപ്സ്. And the third one is called as exoaxonic synapse. That is, the axon of the presynaptic neuron will send impulse to the axon of the postsynaptic neuron. Usually axonന്റെ beginning part ആയ ആക്സോൺ ഹില്ലക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് ശരിക്ക് ഈ ഒരു സിനാപ്സ് നടക്കുക. So if it is between the axon of the presynaptic neuron and the axon hillock of the postsynaptic neuron, then it is called as exoaxonic synapse. So these are the three types of synapses: exodendritic, exosomatic, exoaxonic. മൂന്നും തുടങ്ങുന്നത് ആക്സോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? എപ്പോഴും സിനാപ്റ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ occurs from the axon of a neuron to either the dendrite of the next neuron or to the cell body of the next neuron or to the axon of the next neuron. Now coming to a synapse. So the end of an axon, the ends of axons are usually knob-like അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺ പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. They are called as the synaptic knobs or terminal knobs or terminal buttons എന്ന് വിളിക്കും. So this is the presynaptic neuron from which impulse is being transmitted to the next neuron, which is called as the postsynaptic neuron, and this junction is called as the synapse. The place where they meet is called as the synapse, and the axon is always having an end which is like a button. So the axon is having button like ends. These are called as the synaptic buttons or the terminal buttons. And this synaptic knob, it is containing a lot of mitochondria, smooth endoplasmic reticulum, microfilaments, etc. Apart from these cell organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, microfilaments, etc., the most important factors are the presence of certain bag-like or vesicle-like structures which are called as the synaptic vesicles. So these vesicle-like structures are called as synaptic vesicles, and these synaptic vesicles, they contain substances which are called neurotransmitters. And here it is seen that
when there is impulse transmission, these synaptic vesicles, they can join the membrane and break out, releasing these neurotransmitters to this junction. So that is the function of synaptic vesicles. Synaptic vesicles are containing neurotransmitters, and when in need, they are able to fuse with the membrane of the axon, break open and release the neurotransmitter substances to the junction. So this is what happens with the help of these neurotransmitters. As already mentioned, this is the presynaptic membrane from where impulse is transmitted. This is the postsynaptic membrane to which the impulse is transmitted. Now, so presynaptic membrane and postsynaptic membrane. There is a particular region in the postsynaptic membrane which is face to face with the presynaptic membrane. So this much part is face to face with the presynaptic membrane. So this much part is called as the subsynaptic membrane. So that part of the dendrite or the cell body which is in communication with the presynaptic membrane, which is coming face to face with the presynaptic membrane, is called as the subsynaptic membrane. So this is presynaptic membrane. This is the postsynaptic membrane or the postsynaptic neuron, and the part of the postsynaptic membrane which is face to face with the presynaptic membrane is called as the subsynaptic membrane. Now, presynaptic membrane is having synaptic vesicles which will be released by their fusion and subsequent rupture. So these neurotransmitters will be released to this place, and this region, the gap in between these two membranes, this gap is called as a synaptic cleft. The gap in between the presynaptic membrane and the postsynaptic membrane is called as a synaptic cleft. So these neurotransmitter substances are released to the synaptic cleft. Now what will they do then? They will go and bind to the postsynaptic membrane. Now where in the postsynaptic membrane will they bind? In the postsynaptic membrane, there are specific substances called as receptors. There are specific proteins called as receptors. So these neurotransmitters will go and bind to the receptors on the postsynaptic membrane. So that is how an impulse is being transmitted. So the presynaptic membrane is specialized with the presence of synaptic vesicles, and it is also specialized for the release of neurotransmitter substance to the synaptic cleft. The postsynaptic membrane is specialized or modified for the binding of the transmitter substance because it is containing receptors for binding with the transmitter substance. So that is how a synaptic junction is being arranged. Synapses are usually of three types. One is called as a chemical synapse, the two is called as electrical synapse, and the third one is called as conjoined synapse. So chemical synapse, electrical synapse and conjoined synapse. In chemical synapse, impulse transmission occurs with the help of neurotransmitters or chemical substances. That is why it is called as a chemical synapse. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആയ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കെമിക്കൽ സിനാപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സ് there is direct transmission of impulse without any involvement of a chemical substance or a neurotransmitter. അതായത് ഒരു ആക്സോണിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഒരു പ്രീസിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനിലേക്ക് ഇമ്പൾസ് പാസ് ചെയ്യും. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സ്. കാരണം in a chemical synapse, the gap is wider between the presynaptic membrane and the postsynaptic membrane. Whereas in an electrical synapse, the gap or the cleft between the presynaptic membrane and postsynaptic membrane is narrow. So they are almost close together and there is effective communication of ions between them. So in an electrical synapse, impulse transmission is very easy. It will occur as easy as an impulse is transmitted from one part of the axon to the other axon. ഒരു ആക്സോണിന്റെ ഒരു റീജിയനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റീജിയനിലേക്ക് ഇമ്പൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഒരു പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഒരു പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനിലേക്ക് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സ്.
കാരണം ഈ രണ്ട് മെംബ്രെയിനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് വളരെ നാരോ ആണ്. വേറെസ് കെമിക്കൽ സിനാപ്സിൽ മെംബ്രെയിനുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കില്ല. സോ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സ്. So there are three types of synapses which I already mentioned. They are the chemical synapse, electrical synapse. Third is called conjoined synapse. Conjoined synapse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a synapse where transmission can occur both by electrical means and by chemical means. അതിനെയാണ് നമ്മൾ conjoined synapse എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സിനാപ്സ്: കെമിക്കൽ സിനാപ്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ കൺജോയിന്റ് സിനാപ്സ്. ഇനി ഒരു കെമിക്കൽ സിനാപ്സിൽ ഒരു ന്യൂറോണിൽ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഈ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ വരണം. വേറസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സിൽ ഒരു ന്യൂറോണിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്കും പാസ് ചെയ്തോളും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് കപ്ലിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇനി എന്താണ് സിനാപ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ? സിനാപ്സിസ് എന്താ ചെയ്യുക? ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷനെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് നിർത്തും. ദേ സ്ലോ ഡൗൺ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റയടിക്ക് ഇമ്പൾസ് പാസ് ചെയ്യുക, റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദേ സ്ലോ ഡൗൺ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ്. പിന്നെ ദേ പ്രിവെന്റ് ദ ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ഗോയിങ് ഇൻ ദ റോങ് ഡയറക്ഷൻ. എപ്പോഴും സിനാപ്സസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇമ്പൾസസ് വിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഓൺലി ഫ്രം ദ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ ടു ദ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ റോങ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇമ്പൾസ് പോകാതെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന സിനാപ്സുകളാണ്. ഇനി ഇവർക്ക് ചില എന്താ പറയുക, ചില ഇമ്പൾസസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനും ചില ഇമ്പൾസസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകളുണ്ട്. ഇതാണ് സിനാപ്സിന്റെ ജോലി. ഒന്ന്, ദേ സ്ലോ ഡൗൺ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ്. രണ്ട്, ദേ പ്രിവെന്റ് ദ ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ഗോയിങ് ഇൻ ദ റോങ് ഡയറക്ഷൻ. മൂന്ന്, അവർ സെലക്റ്റീവായിട്ട് ചില ഇമ്പൾസസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചില ഇമ്പൾസസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പല സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ്, പല ബ്രെയിൻ ഡിസീസസ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഈ സിനാപ്റ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടാണ്. So these are the different types of synaptic transmission. We can also classify synapses as excitatory or inhibitory. What do you mean by excitatory? Excitatory എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the stimulus coming will be exciting the next neuron. Inhibitory impulse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that the impulse coming will be inhibiting the next neuron. So that is the difference. We will come into the details. ഈ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡീപോളറൈസേഷൻ, റീപോളറൈസേഷൻ ഇവന്റ്സ്. ഡീപോളറൈസേഷനും സോഡിയം അയോൺ ഉള്ളിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെംബ്രെയിനുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സിൽ ഒരു പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനും ഒരു പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് വളരെ ചെറുതാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ കണക്സോൺ പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ട്. ദീസ് ആർ ഓൾ കണക്സോൺ പ്രോട്ടീൻസ് വിച്ച് വിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഈസി അയോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ. Such junctions are called as gap junctions. They allow easy communication of ions between the two cells or between the two membranes. അതുകൊണ്ട് the transmission of impulses is very easy. കാരണം ഇവിടെ there is no resistance to the flow of impulses from the presynaptic to the postsynaptic membrane because of two reasons. One reason is that the gap is very narrow, and the second reason is that there is easy communication of ions between the two membranes with the help of these protein channels, and these proteins are called as connexon proteins. They are just like connectors which we use for connecting two pipes. രണ്ട് പൈപ്പിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ കണക്ടേഴ്സിനെ പോലെയാണ് ഈ പ്രോട്ടീനുകൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഈസി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് അയോൺസ് വിൽ ഒക്കർ. അപ്പോൾ the tight junctions the gap junctions they will offer only minimum resistance ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെരി ഈസി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഫാസ്റ്റ്. മാത്രമല്ല എപ്പോഴും യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ആയിരിക്കും. ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്റ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ വിൽ ബി ഓൾവേസ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ. ഒരിക്കലും തിരിച്ചിങ്ങോട്ടേക്ക് ഇമ്പൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ. So that is all about electrical synaptic transmission. It is easier or it is faster than chemical transmission. Chemical transmission is caused by neurotransmitters. അതായത് when an action potential
when an action potential reaches the synaptic knob, ഈ synaptic knobന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തുമ്പോൾ what will happen is that the presynaptic membrane will undergo depolarization. ഈ presynaptic membraneൽ depolarization സംഭവിക്കും. ഒരു ആക്സോണിന്റെ എൻറ്റയർ ലെങ്ത്തിൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണ്. അതായത് ഒരു ആക്സോണിന്റെ ലെങ്ത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഡീപോളറൈസേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സോഡിയം ചാനലുകളാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. നേരെ മറിച്ച് when the impulse reaches the synaptic knob, what happens is that the presynaptic membrane which is present at the synaptic knob, ഈ synaptic knobiലുള്ള presynaptic membrane അതിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റിക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരും. അതായത് when it gets polarized, when it gets depolarized, its permeability change. ഇവിടെ പെർമിയബിലിറ്റി ചേഞ്ച് വരുന്നത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ പെർമിയബിലിറ്റിയാണ് ചേഞ്ച് വരിക. അതായത് ഇറ്റ്സ് പെർമിയബിലിറ്റി ടു കാൽഷ്യം വിൽ ഇൻക്രീസ്. ഇവിടുത്തെ കാൽഷ്യം ചാനലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ദർ വിൽ ബി ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ചാനൽസ്. But in other parts of the axon, it is the sodium channel that opens. But here, the calcium channels open. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? കാൽഷ്യം അയോൺസ് ഒക്കെ ഈ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്നും ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബിനകത്തേക്ക് കയറും. So consequently, calcium ions will diffuse into the knob. Entry of calcium will activate the synaptic vesicles. ഈ കാൽഷ്യം ഇതിനകത്തേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ട്രിഗർ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സർട്ടൻ എൻസൈംസ്, ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദീസ് എൻസൈംസ് ദ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് മൂവിങ് ടു ദ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ. ഇനി പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനുമായിട്ട് അവ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും. പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും. ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെസിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും? ദേ വിൽ റപ്ചർ. ഓൺ ഫ്യൂഷൻ വിത്ത് ദ പ്രീസിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ ദീസ് വെസിക്കിൾസ് റപ്ചർ ആൻഡ് ദേ റിലീസ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ദ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ്. ഈ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സബ്സ്റ്റൻസ് റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ സെക്രീഷൻ കപ്ലിംഗ്. അതായത് ഇവിടെ എക്സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ടായി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി അറൈവൽ ഓഫ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ആൻഡ് ദർ വാസ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ചാനൽസ്, ആൻഡ് ദർ വാസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ്, ആൻഡ് ഫൈനലി ദർ വാസ് secretion of neurotransmitter. That is why it is called as excitation secretion coupling. Okay. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വെസിക്കിൾസ് ദേ വിൽ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ദി ആക്സോപ്ലാസം. എന്നിട്ട് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് റീഫിൽഡ് വിത്ത് ദ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സബ്സ്റ്റൻസ്. വെസിക്കിൾസ് പിന്നെയും ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ. ഇനി ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്താ ചെയ്യുക? ദേ വിൽ ഡിഫ്യൂസ് അക്രോസ് ദ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ്. ഈ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റിലൂടെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അവർ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനിലെത്തും. ആ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനിൽ ഇവർക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സപ്പോസ് ദിസ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ്ഡ് വാസ് അസറ്റൈൽ കൊളീൻ. ഈ റിലീസ് ചെയ്ത ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അസറ്റൈൽ കൊളീൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഈ അസറ്റൈൽ കൊളീനിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിസെപ്റ്റർ ഈ മെംബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ദിസ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ വിൽ അറ്റാച്ച് ടു ദ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പ്രസന്റ് ഓൺ ദ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ വാതിലിന് മുമ്പിൽ ഒരു ബെല്ല് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ആരെങ്കിലും വന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സൗണ്ട് വരിക, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് വാതിൽ തുറക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ അതിൻ്റെ ലിഗാൻഡായ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അസിറ്റൈൽ കൊളീൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അലാം ഫോർ ദിസ് സെൽ. ഈ സെല്ലിന് നമ്മുടെ ബെല്ലടിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യുക? ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ ഡീപോളറൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ മെംബ്രെയിൻ ഡീപോളറൈസേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അവിടുത്തെ സോഡിയം ചാനലൊക്കെ തുറക്കും. അപ്പോൾ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനീഷ്യേറ്റ് ആയി, സോഡിയം ചാനലുകളെല്ലാം തുറന്നു, മെംബ്രെയിൻ്റെ ഉൾഭാഗം പോസിറ്റീവായി, പുറം ഭാഗം നെഗറ്റീവായി. വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ആൻ ആക്സോൺ occurs here. So that is what happens here. അപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ഡീപോളറൈസേഷൻ. അതായത് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ ബൈൻഡിങ് വഴി ഈ ഉണ്ടാകുന്ന പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഡീപോളറൈസേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ഡീപോളറൈസേഷൻ. Okay, so this much is called as these much events occur during chemical transmission. Now, this chemical transmission can be of two types. It can be either excitatory or inhibitory. Excitatory ആണെങ്കിലാണ് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ ഡീപോളറൈസ്ഡ് ആവുക. നേരെ മറിച്ച് ഇൻഹിബിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ഡീപോളറൈസേഷനെ തടയുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ ഈ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനിൽ കിട്ടുന്ന ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഐദർ എക്സൈറ്റേറ്ററി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്ററി ആകാം.
അതാരാ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ്ഡ്. അതായത് ഈ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇൻഹിബിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരം ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ന്യൂറോൺ പെട്ടെന്ന് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻഹിബിറ്ററി. നേരെ മറിച്ച് ഈ വരുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഒരു എക്സൈറ്റേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് ഇതിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുക. സോ ഇൻ എ കെമിക്കൽ സിനാപ്സ്, when synaptic transmission takes place, the signal can be either excitatory or inhibitory on the postsynaptic membrane. This depends upon the nature of the neurotransmitter substance. So here ഇവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സൈറ്റേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വെരി സ്ട്രോങ് ഓർ വീക്ക്, ഇൻഹിബിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി വെരി സ്ട്രോങ് ഓർ വീക്ക്. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ വെൻ വി കമ്പയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ സിനാപ്റ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ അധികം വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇല്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ദ സെയിം. ഒന്നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ന്യൂറോണിൽ, അതായത് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിൽ എന്താണോ ഇമ്പൾസ് അതേപോലെ തന്നെ അത് അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്റ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷന്റെ കേസിൽ. നേരെ മറിച്ച് കെമിക്കൽ സിനാപ്റ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ അത് വരുന്നത് ഇൻഹിബിറ്ററി ആകാം, എക്സൈറ്റേറ്ററി ആകാം, ഇൻഹിബിറ്ററി തന്നെ വീക്ക് ആകാം, സ്ട്രോങ് ആകാം, എക്സൈറ്റേറ്ററി തന്നെ വീക്ക് ആകാം, സ്ട്രോങ് ആകാം. സോ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ കെമിക്കൽ സിനാപ്സസ്, ബട്ട് സച്ച് വെറൈറ്റി കനോട്ട് ബി ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സ്. അതാണ് വ്യത്യാസം. എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വിൽ ബി ഫാസ്റ്റർ. ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും. So that is how the impulses which arrive at the chemical synapse can be either excitatory or inhibitory. Next is excitatory chemical transmission. എപ്പോഴാണ് എക്സൈറ്റേറ്ററി കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ occur ചെയ്യുക? വരുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എക്സൈറ്റേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണെങ്കിൽ എക്സൈറ്റേറ്ററി കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് നടക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണ്? അതായത് ഈ എക്സൈറ്റേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അതിൻ്റെതായ റിസെപ്റ്ററിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ റിസെപ്റ്റർ ഇരിക്കുന്നത്? പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനിൽ. അപ്പോൾ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനിൻ്റെ നോബിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്ത ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എക്സൈറ്റേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് സിനാപ്റ്റിക് ലെഫ്റ്റിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനിൽ എത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ റിസെപ്റ്ററുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനിലുള്ള സോഡിയം ചാനലുകളെല്ലാം വൈഡ്ലി ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? റാപ്പിഡ് ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് സോഡിയം വരും. നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ, അതായത് ആക്സോണിൽ എങ്ങനെയാണോ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെയും സോഡിയം ചാനലുകളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തുറക്കും. ദർ വിൽ ബി റാപ്പിഡ് ഇൻഫ്ലക്സ് ഓഫ് സോഡിയം. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? മെംബ്രെയിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡ് ലെസ് നെഗറ്റീവ് ആകും, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് പോകും. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആകും. അപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീപോളറൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ പേരാണ് എക്സൈറ്റേറ്ററി പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് EPSP. So such a neurotransmitter which will bring excitation and which will bring an excitatory depolarization, such potential is called as excitatory postsynaptic potential. ഇത് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനിലേക്ക് കടക്കും, എന്നിട്ട് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ ഇമ്പൾസ് അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ എക്സൈറ്റേറ്ററി പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മൊമെന്ററി ആണ്. അത് കുറച്ച് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഇറ്റ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ എ ഫ്യൂ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സിനാപ്റ്റിക് ലെഫ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഡൈജസ്റ്റഡ് ആകും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹൈഡ്രലൈസ്ഡ് ബൈ എനി ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈം. അതിനെ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് സിനാപ്റ്റിക് ലെഫ്റ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ EPSP നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എക്സൈറ്റേറ്ററി പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്ര നേരം നിൽക്കും? ആസ് ലോങ് ആസ് ദ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഈസ് ദർ ഇൻ ദാറ്റ് റീജിയൻ. എത്ര ലൈഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ. എപ്പോഴാണോ എക്സൈറ്റേറ്ററി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എൻസൈമാറ്റിക് ഹൈഡ്രലൈസിസിന് വിധേയമാകുന്നത് അപ്പോൾ എക്സൈറ്റേറ്ററി പോസ്റ്റിനാപ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റോപ്പ് ആകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യത്യാസം വരുന്നത്? അതായത്
കുറേ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ്, ഒരുപാട് സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി റപ്ചർ ചെയ്ത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് വരിക. അവരുടെ ക്യുമുലേറ്റീവ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് വരിക. ഇതിനെ സമ്മേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ സമ്മേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, എക്സൈറ്റേറ്ററി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. Okay, so if a large number of synaptic vesicles they together release the neurotransmitter, there will be combined action or there will be their combined effect or cumulative effect. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സൈറ്റേറ്ററി പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമ്മേഷൻ. അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ആ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും കൂടി വരും. ഓക്കെ, രണ്ട് തരം സമ്മേഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് സ്പേഷ്യൽ സമ്മേഷൻ, രണ്ട് ടെമ്പോറൽ സമ്മേഷൻ. എന്താണ് സ്പേഷ്യൽ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരുപാട് സിനാപ്റ്റിക് നോബുകൾ അറ്റ് എ ടൈം റിലീസ് ചെയ്യാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സ്പേഷ്യൽ സമ്മേഷൻ. ടെമ്പോറൽ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കുറേ നേരം നിലനിൽക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ടെമ്പോറൽ സമ്മേഷൻ. അപ്പം രണ്ടായാലും അത് സിഗ്നലിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതായത് അറ്റ് എ ടൈം കുറേ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സിനാപ്റ്റിക് നോബുകൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് സിനാപ്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നിരിക്കുക. സപ്പോസ് ഒരു ഡെൻഡ്രോണിൽ തന്നെ കുറേ സിനാപ്റ്റിക് നോബുകൾ വന്നിട്ട് ടെർമിനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരെല്ലാവരും ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സ്പേഷ്യൽ സമ്മേഷൻ. അതായത് അവിടെ കുറേ പേര് ഒരുമിച്ച് വന്നതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ്. ടെമ്പോറൽ സമ്മേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിളിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യപ്പെടാതെ കൂടുതൽ നേരം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിലും എക്സൈറ്റേറ്ററി പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ ദൈർഘ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ടെമ്പോറൽ സമ്മേഷൻ. സോ ദി എക്സൈറ്റേറ്ററി പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു സമ്മേഷൻ. The greater the summation, the greater would be the possibility of initiation of an action potential, and the summation is of two kinds, either spatial or temporal. Spatial results from the accumulation of neurotransmitter from many synaptic knobs together at a time. Temporal summation results from the accumulation of neurotransmitter for a longer period of time at the same synapse. Now, എക്സൈറ്റേറ്ററി സിനാപ്റ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനിലുള്ള റിസെപ്റ്ററുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനിലുള്ള സോഡിയം ചാനലുകളെല്ലാം തുറക്കുന്നു. അപ്പോൾ സോഡിയം ഹെവി ആയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻഫ്ലക്സ് നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിന് ഡീപോളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ ഡീപോളറൈസ്ഡ് ആകുന്നു. അതിലൂടെ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നു. ഇത് കൂടാതെ വേറൊരു മെക്കാനിസം കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അതിൻ്റെ റിസെപ്റ്ററിലേക്ക് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് എൻ എൻസൈം പ്രസന്റ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ. ദിസ് എൻസൈം ഇസ് കോൾഡ് ആസ് അഡിനൈൽ സൈക്ലേസ്. ആ എൻസൈമിന്റെ പേര് അഡിനൈൽ സൈക്ലേസ് എന്നാണ്. സോ ദർ ഇസ് എൻ എൻസൈം പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മെംബ്രെയിൻ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് അഡിനൈൽ സൈക്ലേസ്. ഈ എൻസൈം ആക്ടിവേറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ when the neurotransmitter binds to the receptor, it will lead to the activation of an enzyme which is present in the postsynaptic membrane, and the name of that enzyme is adenyl cyclase. So there are two mechanisms. ഒന്ന്, ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസെപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെംബ്രെയിൻ ഡീപോളറൈസ്ഡ് ആകുന്നു, സോഡിയം ചാനലുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, സോഡിയം ഇൻഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അതിൻ്റെ റിസെപ്റ്ററിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം മെംബ്രെയിനിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന ചില എൻസൈമുകൾ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നു. ആ എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് അഡിനൈൽ സൈക്ലേസ്. എന്താണ് ഈ ആക്ടിവേറ്റഡ് എൻസൈം ചെയ്യുക? ഈ ആക്ടിവേറ്റഡ് എൻസൈം ATPയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സൈക്ലിക് AMP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ ആക്കും. സോ ദി ആക്ടിവേറ്റഡ് എൻസൈം കോൾഡ് ആസ് അഡിനൈൽ സൈക്ലേസ് ഹാസ് ദി എബിലിറ്റി ടു കൺവേർട്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ATP മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ടു എ കോമ്പൗണ്ട് നോൺ ആസ് സൈക്ലിക് AMP. സൈക്ലിക് AMP എന്ത് ചെയ്യും? സൈക്ലിക് AMP in turn will activate other enzymes, and these enzymes will cause the opening of the sodium channels, and there will be heavy influx of sodium and there will be depolarization. So first one was direct, അതായത് directly sodium channel open ചെയ്യായിരുന്നു. Second one was by the mediation of cyclic AMP. അതായത് second one എങ്ങനെയാണ്? റിസെപ്റ്ററിലേക്ക്
ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഒന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം മെംബ്രെയിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സൈക്ലിക് AMP ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നു. മെംബ്രെയിൻ്റെ പുറത്തുള്ള അഡിനൈൽ സൈക്ലേസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നു. അഡിനൈൽ സൈക്ലേസ് സെല്ലുലാർ ATP കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സൈക്ലിക് AMP ആക്കുന്നു. സൈക്ലിക് AMP ചില എൻസൈംസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ദർ വിൽ ബി ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് മോർ സോഡിയം ചാനൽസ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ഡീപോളറൈസേഷൻ. സോ ദ ഫൈനൽ end result is the depolarization and opening of sodium channels. So that is all regarding excitatory postsynaptic potential. So excitatory postsynaptic potential will either directly allow the opening of sodium channels or it will allow the opening of sodium channels through a mediator known as cyclic AMP, which is in turn formed from ATP by the action of an activated enzyme called as adenyl cyclase. So either direct or indirect effect causes the inflow of sodium. So in this case we can call cyclic AMP as a second messenger. നമുക്ക് cyclic AMP നെ ഈ കേസിൽ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചറിന് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇൻഹിബിറ്ററി കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇസ് ഇൻഹിബിറ്ററി. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ബൈൻഡിങ് വിത്ത് ദ റിസെപ്റ്റർ ഹാസ് ടു പ്രിവെന്റ് ഡീപോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ. അതായത് വരുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇൻഹിബിറ്ററി ആണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിനെ ഡീപോളറൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അത് അവനെ ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഇൻഹിബിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസെപ്റ്ററുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യുക? ഈ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവാണ്, പുറം ഭാഗം ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവാണ്. ഇതൊന്നും കൂടി ഉൾഭാഗത്തിൻ്റെ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂട്ടും, പുറം ഭാഗത്തിൻ്റെ പോസിറ്റിവിറ്റിയും കൂട്ടും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വന്നാലും പെട്ടെന്നൊന്നും ഇവൻ ഡീപോളറൈസ്ഡ് ആകില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഹിബിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ റേസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ടു എ മോർ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. യൂഷ്വലി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ -70 millivolt ഒക്കെയാണ്. ആ -70 കയറി ഒരു -30 ഒക്കെ എത്തിയാൽ വേണമെങ്കിൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനീഷ്യേറ്റ് ആവും. അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഇവൻ ആ -70 ഒന്നുകൂടെ താത്തി -100 താഴെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്നും ഇവന് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ റേസ് ദ negativity of the potential difference. It will make the resting potential, the postsynaptic resting potential more negative, or it will increase the postsynaptic resting potential. I already told you resting potential means it is the potential difference between the inner side of the membrane and the outer side of the membrane. സോ അത് കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും ഡീപോളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻക്രീസിങ് ദ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻസൈഡ് or increasing the raising the difference. -70 എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഒരു മൈനസ് വാല്യൂ ആക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ദ സെൽ ഇന്റീരിയർ ബിക്കംസ് മോർ നെഗറ്റീവ് ദാൻ ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ആൻ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിക്കംസ് ഇംപോസിബിൾ. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഇംപോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ആയിട്ടുള്ളൊരു സിഗ്നലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഹിബിറ്ററി പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബ്ലോക്ക് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഒരു സഫീഷ്യൻറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള സ്റ്റിമുലസ് വന്നാലും ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവരുത്. അതിനുവേണ്ടി ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്താ ചെയ്തു വെക്കുക? ഇന്റീരിയറിനെ ഒന്നുകൂടെ നെഗറ്റീവ് ആക്കും. അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുകൂടെ കൂടും. Okay, so the inhibitory transmitter receptor binding makes the postsynaptic membrane less permeable to sodium. ഇനി അങ്ങനെ സോഡിയത്തിനോട് പെട്ടെന്ന് പെർമിയബിൾ ആവില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് മോർ പെർമിയബിൾ ടു പൊട്ടാസ്യം. സോ പൊട്ടാസ്യം പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, സോഡിയത്തിനുള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. അതല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഒന്നും കൂടി പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ പെർമിയബിലിറ്റി കൂട്ടി അതിനെ വെളിയിൽ ചാടിക്കും, പൊട്ടാസ്യം പുറത്തേക്ക് പോകും, സോഡിയത്തിന് ഉള്ളിൽ വരാൻ സമ്മതിക്കില്ല. സോ സോഡിയം ബിക്കംസ് മച്ച് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്. അതായത് പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നല്ല കൂടും. Okay, so there will be outflow of more potassium, but there is no inflow of sodium. So this will increase the internal negativity, and this is called as hyperpolarization. So this is what an inhibitory neurotransmitter does.